आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी सुखमणी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 21वीं अष्टपदी दे 7वें पदे तो विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। ये सारी अष्टपदी दे अंदर पहले 6 पदियां दी विचार आपां कर चुके हैं। इन्हां अंदर गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उन्होंने आपां नूं अपने मूल सच परमात्मा का भेद दिता। उत्थे आपां नूं लैके गए जदों कुछ भी नहीं सी, ना कोई सृष्टि, ना धरती, ना चंद, ना सूरज। मालक परमात्मा कल्ला ही बैठा सी ते ओह सारा आपां नूं बड़ा विस्तार पूर्वक पहले 6 पदियां दे अंदर पातशाह ने समझण गोचरा करवाया। अज हुण सतगुरु पातशाह आपां नूं समझा रहे हैं कि जदों उस मालिक ने फिर इस सृष्टि का आरंभ किया ते आपां नूं ये भेद मिल गया कि ये सारा जो संसार देख रहे हैं उस सच प्रकाश रूप परमात्मा दे विचों ही पैदा होया। अज हुण सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, कहंदे जह आप रचियो प्रपंच आकार, तह गुण मैं कीनो विस्तार। जदों कहंदे उन्हें अपने आप दे विचों एक तो अनेक रूप दे अंदर ये संसार दा प्रपंच है जिहड़ा खेड़ ओ रचिया, सूक्ष्म तो स्थूल रूप दे अंदर प्रगट किया, निराकार तो आकार दे अंदर प्रगट किया। ते उदों पातशाह ने किवें ये खेड़ शुरू करिया। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, तह गुण मैं कीनो विस्तार, कि 3 तरह के गुण पैदा किए गए जिन्हां नूं आपां हर रोज पढ़ते भी हाँ कि तिही गुणी संसार भरम सुता सुत्या रैण विहाणी। माई माया त्रै गुण प्रसूत जमाया। वो 3 गुण किहड़े ने? एक नूं रजो गुण कहिंदे ने, एक नूं तमो गुण कहिंदे ने ते एक नूं सतो गुण कहिंदे ने। ये 3 तरह के विस्तार दे नाल सृष्टि 4 खाणियां द्वारा पैदा की गई, जिन्हां नूं आपां पढ़दे हां अंडज, जेरज, सेतज ते उत्पुज। अंडियां द्वारा जीव पैदा किए गए। जेर कहंदे ने रक्त और बिंद द्वारा जिन्हां दी पैदाइश हुंदी है। सेतज कहंदे ने जिहड़े जीव जंतु पसीने द्वारा पैदा हुंदे आ। ते उत्पुज कहंदे ने जिहड़ी धरती दे विचों पैदा हुंदी आ। ये 4 खाणियां द्वारा ये संसार की उत्पत्ति की। 4 ही खाणियां ते 4 ही बाणियां दस्सिया गया। हुण तां कीर्तियां खाणी कीर्तियां बाणी का जिक्र किया, पर मुख तौर के उपर 4 खाणियां द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई ते 4 ही बाणियां, जिन्हों आपां एक बैखरी बाणी आ, एक मधमा बाणी आ, एक बसंती बाणी आ ते चौथी है परा बाणी। इसे करके आ जिहड़ा गुरमंत्र का अभ्यास सानूं दस्सिया गया, जदों साडे मन दे अंदर विचारां दा बहुत ज़्यादा शोर खलारा हुंदा, उदों असीं उच्ची बोल के सिमरन करना हुंदा, जिन्हों कहंदे आ बैखरी बाणी। हौली हौली ज्यों-ज्यों साडी सुरत ये विचारां तो पिछे हटदी जाएगी, फिर आपां करना हुंदा थोड़ा जिहा हौली बोल के, जिन्हों मधमा कहंदे आ। तीसरी है फिर बसंती, जदों बिल्कुल ही आपां हौली हौली वाहिगुरू की किरपा के पात्र बनते, बहुत घट आवाज़ के अंदर सिमरन करते करते असीं टकाऊ च जाना हुंदा। ते चौथी है परा बाणी, जिहड़ी वो मालिक दे मुख चों चल रही है। साडे अंदर नाम अनहद बाणी नाद
ਸਹਿਜ ਧੁੰਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਜਪਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ 3 ਹੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਆਸ਼ਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਲੋਕ ਕਹਿਤਾ। ਸਤੋ ਗੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮ ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਤਪੁਜ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋ ਨਰਕ, ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਵੰਸ਼ਾਵਤ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਜੋ ਤਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਆ ਉਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲਗੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ, ਸਦਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਸਮ ਪ੍ਰੀਤ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲਿਆ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲੂ ਦੀ ਭੀਤ, ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੰਧ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਬਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ। ਇਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਵਾਨ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਪਦੇ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ, ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈ ਖੇਡ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੈ ਅਬਗਤ ਭਗਤ ਤਹਿ ਆਪ, ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੇਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਰਕ, ਕੋਈ ਸੁਰਗ, ਕੋਈ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਅਬਗਤ ਭਗਤ ਤਹਿ ਆਪ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਬਣਾਏ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਖੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਆਬਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ ਕੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਲਿਵਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਸਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਵਿਘਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ
जय पसरै पसार संत प्रताप, दोहो पाख का आपे ही धनी, उनकी शोभा उनहो बनी। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਪੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਖ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ। ਦੋਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਧਨੀ, ਉਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨਹੋਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੁਰਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਅਮਰ, 9 ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਖਾਨ ਸਨੰਤਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਧਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆ। ਉਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨਹੋਂ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਖੇਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਕੈਸਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਖੇਲ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨਕ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਏ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਕ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਜਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਏ ਲਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਸੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ 1000 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੋਕੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਭਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਏ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁੱਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਥਾਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਣਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੁੱਲੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬਲਾਵੋ
त्यों नानक दास बोलै। गुरु अर्जन देव साहब महाराज इन्ना सत्कार दे अंदर चले गए परमेश्वर दे कि ऐ मालिक तेरी रचना नूं नहीं कोई जान सकता। तो बेशुमार बेअंत अथा बहुत डूंगा अगणत तेरी कोई गिनती नहीं कर सकता। अतुल है तैनूं कोई तोल नहीं सकता। इत्थे ही बस मार पैंदी है। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ त्यों नानक दास बोलै। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, मैं आपकी मर्जी ना परमेश्वर के गुण गाउना, कथा कीर्तन करदा। महाराज कहते नहीं, जिन्हों वो सुता बख्शदा ज्यों ज्यों वो देई जांदा दात उस तरह महाराज कहते असीं बोलते हैं। आओ फिर हुण बाकी का समा आपां गुरु की मत लैके गुरु के मंत्र नूं जपीए। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू गुरु वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।